जय श्री राधाकृष्ण डेप चैनल को स्वागत। नंबर ग्रंथि है महद ग्रंथि बा पानियाल ग्रंथि। आउ सबु ग्रंथि शरीर रे थाए। यही ग्रंथिटी अहं ग्रंथि ठारू बा आज्ञाचक्र ठारू किछि दूर रे मस्तिष्कर मध्य भाग रे शीर्ष देश रे अवस्थित। ललाट भागर अहं ग्रंथि तार किछि उपरकू सोम ग्रंथि, बृहस्पति बा देवर्षि ग्रंथि, पाइनाल ग्लैंड, रुद्र ग्रंथि, सहस्रार ग्रंथि एमिति पांचटी ग्रंथि महद ग्रंथि अंतर्गत एवं महद ग्रंथि तार प्रधान कर्म केंद्र बोली स्वामी शिवानंद लिखिछंती। एही महद ग्रंथि अन्य ग्रंथि मानक मध्यरे भारसाम्य रक्षा करिबारे एवं से मानकु निर्देश देवा नियंत्रण करिबा आदि अनेक कार्य करिथाए। एही महद ग्रंथिर महत् भावधारा उच्च भाव प्रकाशरे तृतीय नेत्र खोली जाए। मनुष्य देवत्व स्तर रे पहुँची जाए। विज्ञान अन्य 6टी ग्रंथिरु क्षरित हेउथिबा अंतःस्रावी रस संपर्क रे ए पर्यंत किछि जानिछि। मात्र महत ग्रंथिरु क्षरित हुए से संपर्क रे से नीरव। सेथिपाई भीम भोई लेखिथिले सेई अगम्य अदृश्य पुर सबंकु नुहे दृश्य। बृहत जनमाला पृष्ठा 81 रे आमर मुनि ऋषि माने सहस्र सहस्र वर्ष पूर्वे एथिरु क्षरित हर्मोन को जानिथिले। सेमाने एही अंतर्मुखी रसर नाम रखिथिले सोम बा अमृतधारा। भीम भोई तांको नाम रखिछंती मधु मकरंद। मनुष्य जेतेबेले शुभ आस्तिक सकारात्मक चिंतन करे सेतेबेले एही अमृतधारा मस्तिष्करु क्षरित होई शरीरर अन्य 6टी ग्रंथि तथा स्नायुमंडली को सुस्थ सबल एवं प्राणवंत करी रखे। ता फलरे मनुष्य शुद्ध मन, शुद्ध प्राण, शुद्ध आत्मा होई व्याधि जरा मृत्यु भली 3 मृत्यु को जय करी थाए एवं समस्त कामना बासना दुखरु मुक्ति पाई थाए। शरीर रे थिबा 6टी ग्रंथि समेत एही सप्तम ग्रंथिटी को सुप्त शक्ति को सेथिपाई साधन बल रे जाग्रत करिबा को पड़ी थाए। एही ग्रंथिटी रहस्यमय सहस्रार चक्र द्वारा प्रभावित। आजिर मनीष स्वास्थ्य लाभ पाई जरा व्याधि मृत्यु कबलरू रक्षा पाइबा पाई बाहारे शक्ति खोजी बुलुछि। मात्र से जाने ना सबु शक्ति ता निज भितरे रहिछि। मनीष भितरे जेउ शक्ति सबु अछि ताहा 4 भागरे विभक्त कराइछि, जथा शारीरिक शक्ति फिजिकल पावर, मानसिक शक्ति साइकोलॉजिकल पावर, आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर, अतीन्द्रिय शक्ति ESP। एथि मध्यरु कौनसी शक्ति को लाभ करिबा को हेले निज भितरे जेउ सुप्त शक्ति रहिछि ताकू जाग्रत करिबा को पड़िबो। जीव देहरे एही सबु शक्ति सुषुम्ना द्वारा रुद्ध करी निद्रित अवस्था रे अछंती। सेथिपाई संथ कवि भीम भोई लेखिछंती फेड़ी कबाट जाई पस भितरे। बृहत भजनमाला पृष्ठा 81 रे एही शक्ति को जाग्रत करिबा को हेले सहस्रार स्थित परम शिव बा चैतन्य सत्ता सहित निजको संजोग करिबा को पड़िबो। जहा माध्यम रे संजोग करिबा को पड़िबो ताहा हेउछि कुंडलिनी। एही कुंडलिनी कौन? शास्त्र मतरे एही कुंडलिनी शक्तिर आरंभ मूलधारा चक्ररु। से ओंकार रूपी प्रणव अटंती। एही कुंडलीर आकार सर्पिणी भली अटे। एहा कुंडली मारी सोई पड़िछि एवं तार लांजकु मुखरे धारण करी अछि। एहार आकृति ठीक ओं भली अटे। सेथिपाई ओंकार साधना रे एही कुंडलीर जागरण संभव अटे। पाश्चात्य वैज्ञानिक मतरे सुषुम्ना कांड नामरे एक केंद्रीय नाली मेरु नाली मध्यरे विद्यमान अछि।
ଏହି ନାଳି ଧୂସର ଧଳା ରଙ୍ଗର ମଜ୍ଜାରେ ତିଆରି। ଏହି ନାଳି ମୂଳଧାରା ଚକ୍ର ବା ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ବାହାରି ସହସ୍ରାର ବା ପାନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାଡ଼ି ବା ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ରହିଛି। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ନାଡ଼ି ସବୁକୁ କୁହାଯାଏ ଇଡ଼ା। ପିଙ୍ଗଳା ଓ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ବା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ଏହି ତିନି ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁକାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ, ସେହି ମେରୁ ସ୍ନାୟୁକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ 7ଟି କାଳ୍ପନିକ ଯୋଗଚକ୍ର ବା 7ଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ନାୟୁକାଣ୍ଡ ମୂଳରେ ରହିଛି ମୂଳଧାରା ଚକ୍ର ବା ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହିଠାରୁ ଯେଉଁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ବାହାରିଛି, ଯୋଗ ପରିଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମନାଡ଼ି ବା କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ କୁହାଯାଏ, ତାହା ସର୍ପିଳ ଗତିରେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ହୋଇ ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ସହସ୍ରଫଣା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପ ପରି। ଏହି କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ୀର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୀର୍ଷର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ନିକଟକୁ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରକୁ ସାଧନ କରି ସାଧକକୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସାଧନ। ଡକ୍ଟର ରୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ 4ଟି ପଥ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ପିଠିପଟ ମୂଳଧାରା ଠାରୁ ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଥ ଯାଇଛି, ସେହି ପଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଯିବା। ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ପଥ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରଠାରୁ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃତୀୟ ପଥ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଚକ୍ରଠାରୁ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ପଥ ଶରୀରର ଆଗପଟେ ମୂଳଧାରାଠାରୁ ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧି, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି, ନାଡ଼ୀ ଶୁଦ୍ଧି, ମାନସ ଶୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି, ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧି ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମ ନେବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତି 4ଗୋଟି ପଥ ଅଛି, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହଠଯୋଗୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ, ମୁଦ୍ରା ଆଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜଯୋଗୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଆଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରର, ଯାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରର, ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ, ସେବକମାନେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ପଥ ଉପାୟ ଅନେକ, ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହସ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବା। କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ସହସ୍ର ଫଣା ବିଶିଷ୍ଟ କାଳୀୟ ନାଗ ଫଣାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା ଭଳି ସେ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଝରୁଥିବା ମଧୁ ମକରନ୍ଦ ବା ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ପାନ କରିବା, ଶେଷରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ନିୟମିତ ସାଧନ ବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଉଚିତ।
ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ସପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ସପ୍ତ ଯୋଗଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଗମ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେମିତି ମହାଜାଗତିକ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜର ସ୍ଫୁରଣା ବଳରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଚକ୍ରରେ ଯେ ଅଗଣନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ କଥା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ତେବେ ଏ ସପ୍ତଶକ୍ତିର ଧାରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗର ସହିତ ମିଳିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ସପ୍ତଧାରାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେମିତି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ସାଧନରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକାର ଆସିଯାଏ। ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଏ ପୃଥିବୀର ମୂଳଧାର ଚକ୍ରର କାମନା ବାସନା ତୃଷ୍ଣା ମଳିନତା କଳୁଷିତା ଭିତରେ ରହି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଶେଷ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଛନ୍ତି ବା ସେ ଅବରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ତୁମ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅବତାର ରୂପେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୂଦେବତା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତର ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବର ଅପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି କଳଙ୍କିତ ରେଖାପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାରର ଭୋଗବିଳାସ ପଙ୍କିଳତା ଅରୁଚିତା ସେମାନଙ୍କର ସୁସଂସ୍କୃତ ମନକୁ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏକାଧାରରେ ସେମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାପ୍ରେମିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରର ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ବେତା ପୁରୁଷ ବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତା 12:13-146ରେ ଲେଖାଅଛି, ଯିଏ ସର୍ବଭୂତଙ୍କଠାରେ ଦ୍ୱେଷଭାବ ରହିତ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଓ ହେତୁ ରହିତ, ଦୟାଳୁ ତଥା ମମତା ରହିତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ରହିତ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ କ୍ଷମାବାନ, ସେହି ହିଁ ମହାପୁରୁଷ। ଏଇଭଳି ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଅବତାର ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମର୍ଥ ରାମଦାସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଋଷି ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମା ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ପଣ୍ଡିତ, ଶ୍ରୀ ରାମଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଟଲଷ୍ଟୟ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆମ ତୁମ ଭଳି ମୂଷା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କି ବାଘ ଭାଲୁର ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଇତିହାସ। ସେମାନେ ଆମ ତୁମ ପରି ପେଟ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଭାରସାମ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନସାରା ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱକୁଣ୍ଡଳିନୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରର ବିଦ୍ୟମାନ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଡାକ, ବିଶ୍ୱ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଡାକ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମାଜରେ ନୂଆ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏ ଧରାକୁ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଯାହାହେଉ, ଏହି
ଗ୍ରନ୍ଥି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁଣଦୋଷ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥିପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ସେଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେବତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହିପରି 7ଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ଚକ୍ରରେ ମହଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯାଏ 7ଟି ଲୋକ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ 2ଟି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହି 2ଟି ଶକ୍ତି ଅଧିଭୌତିକ, ଅଧିଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୃତ୍ତିକା ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଜଳ ହେଲା ବରୁଣ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ। ଏସବୁ ଅଧିଦୈବିକ ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମା ଚେତନା ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନର ନାରାୟଣ ହେଲେ, ଧରା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ରୂପ ବଦଳିଯିବ। ଋଷି ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେଇଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ଏକ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ପୃଥିଗ୍ରନ୍ଥି ବା ମୂଳଧାରାର ଚକ୍ର ବା ଭୌତିକ ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ସାଧନ ବଳରେ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମାନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କରିଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଯୋଗ ସାଧନା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରାଧୀନଂ ଜଗତ୍ସର୍ବଂ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନାଶ୍ଚ ଦେବତାଃ ତନ୍ମନ୍ତ୍ରାଃ ବ୍ରହ୍ମଣାଧୀନଃ ତସ୍ମାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଃ। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପୃଥ୍ୱୀଲୋକଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ। ଏହି ସବୁ ଲୋକରେ ଥିବା ଅଧିଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ଅଧୀନ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି 2ଟି ବୃହତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଇ 2ଟିରୁ ଏ ମଣିଷ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତାଧୀନରେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସପ୍ତଗ୍ରନ୍ଥିର କଥା। ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚକୋଷ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା।